बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, दूजे टेस्ट मैच विच पाकिस्तान ते बांग्लादेश दी टीमां दा मुकाबला जारी है ते बांग्लादेश दी 400 प्लस लीड हो चुकी है। सैकेंड इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम ने शानदार अंदाज में परफॉर्म किया। उन्होंने जो बैटर की असी गल करिए, महमूदुल हसन जॉय की हाफ सेंचुरी आई, फिर मुशफिकुर रहीम की ज़बरदस्त सेंचुरी है जिमें 2024 रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी सी। अज भी उन्होंने बल्ला बहुत चलिया। एक्सपीरियंस बैटर ने असी जिक्र करिए दीगर खिलाड़ियों की, लिटन दास 59 रन से बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त से जारहाना इनिंग्स खेली है। पाकिस्तानी जोड़े बॉलर्स ने घबराए नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर असी हसन अली की गल करिए या अब्बास की, 135 उत्ते किसी को गेंद नहीं हो रही, थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाई है। खुरम शहजाद ने 4 विकटें हासिल की, लेकिन मुख्तलिफ वेरीएशन उन्होंने को है ने। साड़ी टीम फिलहाल फ्लॉप है। यह भी हुण दिन आने से कि असी बांग्लादेश को जितना भी साढ़े वास्ते किसी ख्वाब तो घट नहीं है। जे क्रेडिट जाता जी बांग्लादेश की टीम उन्होंने कोचिंग स्टाफ में, शॉन टेट उन्होंने कोच ने ते अपने दौर के बड़े शानदार बॉलर रह चुके हैं। पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स की गल करिए, जिन्हें साढ़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, साउथ शकील का जिक्र करते हैं, इतने शान मसूद, हर कोई फ्लॉप रहा है। सलमान आगा की भी असी जो गल करिए, लेकिन सिर्फ बाबर आजम के 68 रन ने या फिर साजिद खान के 38 रन ने पूरी टीम सानू घबराई नज़र आई है। तो यह मैच हजे तक बांग्लादेश की गिरफ्त में मौजूद है। साढ़े नाल मौजूद ने तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब वध जैनो, जिमें मैं गल की है, हुण वक्त भी आ गया कि बांग्लादेश को जितना भी किसी ख्वाब तो घट नहीं। असी उन्होंने नाहिद राणा की गल करिए, 150 तो घट बॉल ही नहीं करते, तो जो गेंद सिटते इंज लगता जिमें गोले सिटते पे हैं। साढ़े कोल इवें दा कोई बॉलर ही नहीं रह गया। जी बहुत शुक्रिया मुफाज साहब ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, लेकिन सब तो पहले मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਕਪਤਾਨ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। अच्छा अच्छा, वो कप्तान ने वो मैं समझा पता नहीं, शायद कप्तान नहीं है, कैप्टन लेस टीम खेलती पई है। बिल्कुल यार, एक ऐसा कैप्टन मुफाज साहब, एक ऐसा कैप्टन कि जिहदे कोल डिसीजन पावर ही नहीं है, जिन्हों यही नहीं पता कि यार मैं रिव्यू लेना है नहीं लेना। लिटन दास पहली इनिंग्स दे विच सेंचुरी मार के चला गया, ओदा ग्लव्स होया, बिहाइंड द स्टंप कैच होया ते अपील हुई थोड़ी जी, लेकिन उस तो बाद रिजवान साहब मुंह बना के बैठ गए ने ते शान मसूद दी हवाइयां उड़ियां ने। और भाई रिव्यू किस वास्ते है? तुसी लवो ना यार, एक बैटर सैट होया है, तुसी 6 पहले आउट करते ने, उस तो बाद लिटन दास तानू मार रहा है 52 ते ओदा कॉट बिहाइंड हो जाता है। तुसी रिव्यू लवो यार, ओदा चांस लवो। चांस कदों लेना तुसी? जदों उन्होंने 300 मार देना? कमेंटेटर ने बड़ी हैरान ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟੰਪ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟੰਪ ਕੈਚ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੂਇਨ ਐਜ ਹੋਏ ਨੇ ਗਲਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਝੂਠੇ ਨਾਲੋਂ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਐਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ। ਰਿਵਿਊ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਰਿਵਿਊ ਕਦੋਂ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ 30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਰਸਟ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਣ
ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਤਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ PSL ਵਿੱਚ 149 ਸੀ ਗੇਂਦ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PSL ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ PSL ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ 50 ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਰਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਲੀ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਸ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਚ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੈਂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਲਓ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਲਮਾਨ ਅਗਾ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਾਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲਾਤਾ PCB ਨੇ, ਕਹੀ ਇਹਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗਰੂਮਡ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ ਛਾੜ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਸ਼ਹੀਨ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਕ ਜਾਏ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ? ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ।
ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਮੁੜ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਸ਼ੀਆ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ 2 ਮੈਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਟ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਡੇ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਦੀ 4th ਇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਸਮੇ ਯਾਰ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਲਰ 150 ਤੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 140 ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 130 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਇਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਕਾਰ, ਯੂਨਸ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਬੋਲਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਸਪਰੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੇ ਉਮਰ ਗੁਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡੀ ਏ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿਤਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਲਏਗਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੈਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਹੁਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਮਰ ਗੁਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲਏਗਾ? ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਆ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਟਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਮਿੰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੈਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ IPL ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬੋਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਖਿਡਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਨ ਸਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੌਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੀਅਲ ਫੈਨ ਸਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਮਾਰ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ 140 ਤੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 130 ਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਫਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਭੇਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਹੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਫॉर ਦਾ ਰਾਈਟ ਜੌਬ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਿੱਟਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੁਆਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुशामदीद। पाकिस्तान ते बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच जारी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 437 रन्स का हदफ दे दिता है। असी मुशफिकुर रहमान की गल करते पे सा, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की है 2024 में भी रावलपिंडी में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की सी, लेकिन अज भी वो फड़े नहीं गए। तो खुरम शहजाद ने असी तारीफ बनती है जी इस नौजवान की, इन्हें 4 विकटें लईयां, पहले मैच में भी 4 विकटें सीगियां, अज भी बड़े जबरदस्त अंदाज में बॉलिंग की। अब्बास ने 1 विकेट ली है, लेकिन बाकी साढ़े जोड़े बॉलर सीगे वो अपनी लाइन तो लेंथ का ख्याल नहीं रख सके। वैसे वड्डा टारगेट है, 2 दिन पाकिस्तान कोल है ने, लेकिन मैनू तो उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान ने टारगेट चेस कर दी है कि नहीं। जाफर साहब इस बारे की कहते हैं, उन्होंने को पुछते हैं। जाफर साहब वध वजिया कितने हम जख्म दोबारा ताज़ा ना हो जाए 2024 वाले। वैसे हजे तक तो यही साल लभदे पे ने, सिर्फ खुरम शहजाद ही अज चले ने, बाकी तो साढ़े बॉलर्स हसन अली की असी गल करिए वो 130 132 वही बॉल, अब्बास का जिक्र करते हैं वो भी 125 के बॉल। हुण तो अगे नाहिद राणा ने आना है, शरफुल इस्लाम ने आना है, फिर की बनेगा साडा? जी मुफाद साहब पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। दूजी गल जे करिए कि वाकई बिल्कुल इहो ही लग रहा है कि जिहड़ी पाकिस्तान की दूजे टेस्ट मैच दे विच शिकस्त ते सीरीज की 2-0 तो शिकस्त उन्होंने दीवार ते लिखी हुई है ते सब नूं नजर आ रही है कि इहो ही होण जा रहा है। जो थोड़ा जिहा असीं तारीख की गल करिए तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख दे विच 400 तो उत्ते ਜਿਹੜਾ ਮਜਮੂਆ ਜੇ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1948 ਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 1976 ਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰਨਸ ਚੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 418 ਰਨ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰੇਨ ਲਾਰਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਚ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਪਾਲ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਏਬੀ ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 414 ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਨ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਚੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਲੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨੇ 171 ਤੇ ਮਿਸਬਤ ਦੇ 59 ਆਊਟ 59 ਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 372 ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮੂਆ ਉਹ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 300 ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 400 ਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੌਥੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨਸ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਉਹ 450 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 737 ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਤਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਤਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜਮੂਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਰੀਖ ਚ ਚੌਥੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਜਮੂਆ ਹੋਏਗਾ 437 ਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਮਧੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਲੋਕ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਵਿਕਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਡੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 68 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੀਐਸਐਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਸ਼ਕੂਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਿਰਫ 68 ਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਤਰਖਵਾਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬੈਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਵੱਲ ਜੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਬਤੌਰ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਦਾ ਖੂਬ ਸਾਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 14 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਮਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲੀ ਕਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ 125 ਰਨ ਜੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦੇ ਬਹਿਰਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗਵਾਏ ਬਗੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 370 ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟਸ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਜਿੱਜਨ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਜਨ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਹੈ ਵਿਨ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਲਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ 11 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੱਪ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਚ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਇਨਿੰਗ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਕ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਿਨਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ, ਅੱਛੀ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸਾजिद ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਲਿਟਨ ਦਾਸ 51 ਰਨ ਸੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਐਜ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਵਿਊ ਲਵੋ। 191 ਉੱਤੇ 7 ਆਊਟ ਨੇ, ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਸੈੱਟ ਬੈਟਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਰਿਵਿਊ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਰ ਰਹੀਮ ਵੀ ਸਾजिद ਖਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੀਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀਪਰ ਦੇ ਹੱਥ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਕ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੇ ਚ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ 125 ਰਨ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੇ ਜੈਨੂਇਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਓਪਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਬਤੌਰ ਓਪਨਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਡਾਊਨ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਇਨਿੰਗ 'ਚ 50 ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਤ ਤੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛੇੜੋਗੇ, ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੋਗੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੌਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮਬੈਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ, ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਖਤਸਾਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਜਮੂਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 6 ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ, ਚਲੋ ਬਾਬਰ ਦੇ 68 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੁਆਬ ਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।